Next chapter is semiconductor diode. In that very first diode is PN junction diode. Okay. So in previous lecture we have studied about the semiconductor theory, and in that we classified that the extrinsic semiconductor is classified into two types. One is p-type semiconductor and another one is n-type semiconductor. Okay, so the next concept is from this p-type and n-type we are going to develop different types of components. In that very first is diode. Now diode is actually the two terminal device. Di means two, which having two electrodes. One is anode, another one is cathode. So here you can observe that the diode is having two terminals. One is anode, another one is cathode. When p-type semiconductor and n-type semiconductor, that means the anode side is positive, cathode side is negative, and this portion indicates what? This one is the p side and this one is the n side. So when p-type and n-type semiconductors are joined together, a junction is formed, and the component is junction is formed called as PN junction, and the diode is called as PN junction diode. Okay, so in this PN junction diode, this diode is actually a two terminal device which allows to pass the electric current in only in one direction. Okay, so in opposite direction what it takes, what it consider, in reverse bias condition or in opposite direction, it blocks or it does not allow to flow the electric current. Okay, so दोन conditions आहे operating च्या. One is forward biased, another one is reverse bias condition. Okay, so in forward bias condition diode acts as a closed switch, and in reverse biased condition diode acts as a open switch. क्लोज स्विच म्हणजे काय की तिकडनं करंट पास होणार आहे. ओपन स्विच म्हणजे काय की जो करंटचा पाथ होता तो ओपन केला म्हणजे तो ओपन सर्किट झाला, तिथून करंट कुठल्याही टाईपचा करंट फ्लो होणार नाही. ठीक आहे, सो पीएन जंक्शन डायोड म्हणजे ऍज अ स्विच म्हणून पण तुम्ही ऑपरेट करू शकता. तर स्विचिंग मध्ये तुम्हाला काय मिळतं, काहीतरी डीसी व्होल्टेज मिळतं, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द डायोड. सो in case of PN junction diode, the cathode side, this side is n-type semiconductor. This n-type semiconductor contains majority carriers as electrons and the minority carriers as holes. N side n-type semiconductor म्हणजेच काय सांगितलं होतं, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजेच काय की पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजेच काय की ज्या ॲटम मध्ये 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात, त्यामध्ये 4 जे आहेत 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करतात कोव्हॅलंट बॉन्ड, आणि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमेन असतो विच इज यूज टू फॉर द डोनेशन पर्पज. मीन्स तो काय, तो ऍज अ निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर म्हणून ऑपरेट होतो. म्हणून एन साइडला आपण काय म्हणतो की एन साइड कंटेन मॅक्झिमम मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, while द पी साइड कंटेन मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स ॲज होल्स. दोघांमध्ये सम अमाऊंट ऑफ मायनॉरिटी प्रेझेंट असते. तो इन केस ऑफ N side, the minority carriers are holes. In case of P side, the minority carriers are the electrons. Okay. So simply, the PN junction diode is generally made up of semiconducting materials such as silicon, germanium, and gallium arsenide. In that, silicon is very commonly used compared to germanium due to its some properties. The property is that it works at a high temperature range. Silicon works at a high temperature range as compared to other type of materials like germanium. ओके, सो जनरली प्रॅक्टिकली आपण रेफर करतो सिलिकॉन डायोड. सो सिम्बॉल जो आहे डायोडचा तुम्हाला इथे दिसतोय पीएन जंक्शनचा, याच्यामध्ये एक फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन आणि रिव्हर्स बायस. फॉरवर्ड बायस म्हणजे काय की व्हेन पॉझिटिव्ह सप्लाय इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव्ह सप्लाय इज कनेक्टेड टू एन साइड, देन इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड. व्हाईल रिव्हर्स बायस, नेगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू एन साइड, पॉझिटिव्ह इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू पी साइड अँड पॉझिटिव्ह इज कनेक्टेड टू एन साइड. म्हणजे रिव्हर्स जो सप्लाय आहे बॅटरीचा एक्सटर्नल तुम्ही जो अप्लाय करणार आहे तो काय होतोय, रिव्हर्स होतोय. सो हे फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस असे दोन फंक्शन्स परफॉर्म होतात. सो याच्यामध्ये आता हे बायसिंग म्हणजे काय, व्हॉट इज एक्झॅक्टली द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की त्याला एक एक्सटर्नल सप्लाय द्यावं लागेल.
बर, डायग्राम दिसते सगळ्यांना. याच्यामध्ये आता मी सिम्बॉल जो दाखवला होता, सिम्बॉल मध्ये ही साइड सांगितली होती पी साइड आणि ही साइड होती एन साइड. ठीक आहे. सो पी साइड म्हणजे काय, एनोड कडे जी असते ती. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, मेजॉरिटी कॅरियर्स काय दिसत आहे, होल्स दिसत आहे. आणि हा जो फिल केलेला आहे तो काय, इलेक्ट्रॉन आहे. इन द सेम वे कॅथोडची जी साइड होती ती होती एन साइड. एन साइड मध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स काय, इलेक्ट्रॉन्स आहे. आणि हा जो ओपन आहे होल तो आहे तुमचा पी पॉझिटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. मायनॉरिटी कॅरियर काय झाले, त्याच्यामध्ये होल झाले. आता जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नली बायस करणार आहात, वेन अनबायस्ड कंडिशन म्हणजे काय, की ज्यावेळेस तुम्ही कुठलाही सप्लाय देत नाही, म्हणजे इथे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल निगेटिव्ह टर्मिनल बॅटरीचे दिलेले आहेत ते कनेक्ट नाही केले, एक्सटर्नल बॅटरी आपण काही कनेक्ट केली नाही, फक्त हा डायोड अझ्युम केला, तर इनिशियली ज्यावेळेस तो फक्त त्याला तुम्ही एक तर असं अझ्युम करा की त्याला निगेटिव्ह व्होल्टेज दिलंय, किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये काय केलं की त्याला कुठल्याही टाईपचा सप्लाय दिला नाही, एक्सटर्नल सप्लाय अप्लाय केलेला नाहीये. इन दॅट केस काय होत आहे की होल्स विल स्टार्ट टू मूव्ह फ्रॉम, आता इथे काय दिसतंय, दोन तुम्हाला सांगितलं की होल्स आर द पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आर द निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स. मग याच्या वेळेस काय होतं, जेव्हा तुम्ही अनबायस्ड कंडिशन मध्ये असतात, इनिशियली काय होत आहे की इकडचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, दे विल गेट अट्रॅक्टेड. आता हा पोर्शन अजूम करू नका, हा इनिशियली फक्त ही जी पिंक कलरची लाईन आहे तेवढीच आहे, आणि बाकीचे हे तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि बाकीचा होल्स आहेत. ठीक आहे. सो हे होल्स आहेत, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आहेत, होल्स आहेत. ठीक आहे. सो आता काय होणार आहे, ज्या वेळेस तुम्ही त्याला अनबायस्ड म्हणजे कुठलाही सप्लाय देत नाहीये, त्यावेळेस इकडचे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, दे विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी होल. ठीक आहे. जेव्हा ते अट्रॅक्ट होता त्यावेळेस त्या मोमेंटला काय होत आहे, देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर. ठीक आहे. इथे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्मेशन होईल, इथे एक होल जनरेट होणार. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्म झाला की काय होतं, इथे इलेक्ट्रॉन इकडे पेअरिंग झाल्यामुळे इथे काय झाली, डिफिशियन्सी ऑकर झाली. डिफिशियन्सी ऑकर झाली म्हणजेच काय, की इथे त्याने काय केलं, त्याचा एक पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन लिव्ह केला. ठीक आहे. सो तो पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन कुठे होतोय, गॅदर, इट गॅदर नियर दी जंक्शन पॉइंट. हा जो पिंक लाईन आहे, पिंक लाईन इज नथिंग बट दी जंक्शन. सो या जंक्शनच्या तिथे जनरेट होतो. असे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी होल अँड लिव्ह बिहाइंड अ पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन. सेम वे जो इलेक्ट्रॉन ज्याच्यासोबत पेअरिंग करतोय, ज्या होल सोबत, तिथे होल काय करतोय, तो फिल होतोय. बरोबर, इलेक्ट्रॉन काय होतो, फील होतो, होलची पोझिशन काय करतो, फील करतो. म्हणजे तिथे काय झालंय, निगेटिव्ह इमोबाईल आयन जनरेट झालं. निगेटिव्ह इमोबाईल आयन कुठे होत आहे, दे विल गॅदर नियर दी जंक्शन. सो इन दिस वे अ डिप्लेशन रिजन इज फॉर्म्ड. डिप्लेशन रिजन इज नथिंग बट द रिजन विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कॅरियर्स. म्हणजे काय, की आता एक स्टेटला याची विड्थ इतकी इन्क्रीज होते, इतकी इन्क्रीज होते की काय होतंय, तुमचं जे कंडक्शन आहे ते स्टॉप होऊन जातं. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सची मुवमेंट काय होते, स्टॉप होते. होल्स पण इकडे काय करू शकतात, पेअर फॉर्म करू शकत नाही. आणि हा तुमचा काय झाला, इमोबाईल आयन्स. इमोबाईल म्हणजे दे कॅनॉट मूव्ह ओव्हर इच अदर. ठीक आहे. सो इथे हा पोर्शन म्हणजे काय, न्यूट्रलाइज होऊन जातो. सो हा याला म्हणतो आपण डिप्लेशन region. ठीक आहे. सो डिप्लेशन रिजन इज नथिंग बट द रिजन विच इज डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कॅरियर्स. ओके. सो हा फॉर्म होतो. आता आपल्याला काय करायचंय, याला डिव्हाइसला, ह्या पीएन जंक्शनला आपल्याला फॉरवर्ड बायस करायचंय. ठीक आहे. फॉरवर्ड बायस करण्यासाठी काय ऑप्शन आहे, सिम्पली तुमच्याकडे काय की एक्सटर्नल तुम्ही काय करणार आहे, सप्लाय करणार, सप्लाय देणार. सप्लाय कसं देणार, व्हेन यू कनेक्ट पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी to the P side and negative terminal of battery to the N side, then the diode is in forward biased condition. म्हणजे त्याच्या थ्रू ऍक्च्युअली काय होतोय, करंट फ्लो व्हायला सुरू होत होती. ज्या वेळेस तुम्ही हे करताय त्यावेळेस इकडचे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, एक्साइट होतात, त्यांना एनर्जी मिळते. सो दे विल ट्राय टू फोर्स टू मूव्ह टुवर्ड्स दी जंक्शन. ज्यावेळेस ते मूव्ह होत आहे, फोर्सफुली मूव्ह होत आहे ड्यू टू एक्साइटेशन ऑर ड्यू टू एक्सटर्नल सप्लाय, त्यावेळेस इथले इमोबाईल आयन्स काय होतात, यांची व्हॅल्यू 0 होते. डिप्लेशन रिजनचा रिजन काय होतो, विड्थ रिड्यूस व्हायला लागते आणि एक स्टेटला ती काय होते, 0 होऊन जाते. ठीक आहे. सो 0 झाल्यानंतर इकडचे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, दे विल स्टार्ट फ्रीली मूव्ह
फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे करंट फ्लो व्हायला लागतो. ही जी डायरेक्शन मी आता दाखवली डायग्राम मध्ये, ही झाली तुमची इलेक्ट्रॉन करंटची डायरेक्शन. बट कन्व्हेन्शनल करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉझिटिव्ह साइड टू निगेटिव्ह साइड. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो होत असतो. तो हे झालं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. सो जेव्हा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होतो त्यावेळेस त्या मोमेंटला काय होत आहे, त्याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे ते असतं कट इन व्होल्टेज, दॅट इज ऑफ 0.6 व्होल्ट. ठीक आहे. सो दिस इज द कंडिशन ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड. दोघांमध्ये कोणाला काही डाऊट? व्हॉट इज मीन बाय डिप्लेशन रिजन? डिप्लेशन रिजन इज नथिंग बट द जंक्शन और द एरिया विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कॅरियर्स. तिथे फक्त काय असतात? इमोबाईल आयन्स असतात विच आर जनरेटेड वेन पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट और इट इज इन अनबायस्ड कंडिशन. ठीक आहे. सो अनबायस्ड म्हणजे काय? तिथे कुठलाही आपण सप्लाय दिलेला नसतो. सो ही बेसिक कंडिशन आहे. नेक्स्ट कंडिशन आहे रिव्हर्स बायस्ड मोड. आता रिव्हर्स बायस मोड मध्ये काय होतं? अपोजिट. जिथे आपण पी साईडला पॉझिटिव्ह दिला होता आणि एन साईडला निगेटिव्ह दिला होता त्याच्या विरुद्ध द्यायचं. बॅटरीचा सप्लाय काय होणार आहे? अपोजिट होणार आहे. सो पी साईडला आपण काय सप्लाय दिला? निगेटिव्ह सप्लाय. ठीक आहे. सो इथे निगेटिव्ह सप्लाय दिसतोय. आफ्टर दॅट एन साईडला पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला. आता याचा प्रॉब्लेम काय होणार आहे बघा. ज्या वेळेस तुम्ही इकडे सप्लाय देत होते ह्या डायग्राम मध्ये, इथे इथे काय चेंज होता की फॉरवर्ड बायस्ड मध्ये तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स होते दे विल फोर्स टू मूव्ह ड्यू टू एक्सायटेशन. ठीक आहे. ते मूव्ह कुठे होते होते? टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह साइड. पॉझिटिव्ह साईडला त्यांना एनर्जी मिळाल्यामुळे ते मूव्ह होत होते आणि त्यामुळे इथला डिप्लेशन रिजन काय झाला होता? रिड्यूस झाला होता, डिक्रीज झाला होता आणि करंट फ्लो व्हायला सुरुवात झाली होती. आणि त्याला म्हणतो की इन दिस कंडिशन डायोड विल नाऊ ऍक्ट ॲज अ ऑन स्विच. ठीक आहे. सो तो ऑन स्विच म्हणून ऑपरेट झाला. कशामध्ये? फॉरवर्ड बायस्ड कंडिशन मध्ये. ठीक आहे. रिव्हर्स बायस मध्ये काय होतं? तो ऑफ स्विच असतो. तो ऑफ स्विच म्हणजेच काय? कुठलाही करंट फ्लो होणार नाही. कुठलाही करंट कधी फ्लो होत नाही? एक तर दोन कंडिशन होत्या की एक पहिलं होतं आपलं अनबायस्ड कंडिशन आणि दुसरं होतं रिव्हर्स बायस कंडिशन. आता रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये इथे काय केलंय आपण? निगेटिव्ह सप्लाय दिलाय पी साईडला आणि एन साईडला पॉझिटिव्ह दिलाय. नॅचरली इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स आहे, ते काय होणार आहे? दे विल अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की नाव इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन. ह्या जंक्शन पासून काय होत आहे? ते अपोजिट साईडला मूव्ह होत आहे. अपोजिट साईडला जेव्हा मूव्ह होतात त्यावेळेस त्यांची जागा कोण घेत आहे? पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स घेतात. हे पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स कॅरी करतात. सो नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इन द सेम वे होल्स मूव्ह अवे फ्रॉम दी जंक्शन. ठीक आहे. हे निगेटिव्ह साईडला जातात. तर इकडे जागा कोण घेत आहे? निगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स जनरेट होता. इथे काय होत आहे? निगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स जनरेट होता. सो अशा प्रकारे डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होत जाते? इन्क्रीज होत जाते. डिप्लेशन रिजनची विड्थ जशी इन्क्रीज होणार तसा तसा त्याच्याकडनं करंट काय होणार आहे? फ्लो होणार नाही. का?
कारण इमोबाईल आयन्स मीन्स दे आर द डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कॅरियर. इथे कुठले फ्री चार्ज कॅरियर्स नाहीये, सो इकडचे इलेक्ट्रॉन्स इकडे पास होऊ शकणार नाही. सो देर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस डायोड. सो रिव्हर्स बायस मध्ये काय असतो, डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स ॲज अ ऑफ स्विच, आणि फॉरवर्ड बायस मध्ये डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स ॲज अ ऑन स्विच. क्लिअर? कोणाला काही डाऊट? समजलं नसेल तर परत एकदा विचारू शकता, मी रिपीट करेन. परत एकदा मी रिपीट करते, हवं तर ॲज अ रिव्हिजन घेऊया, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल, मलाही समजेल की तुम्हाला समजते की नाही समजते. ठीक आहे, डायग्राम दिसत आहे सगळ्यांना? वन बाय वन आपण परत एकदा पॉइंट स्टडी करूया. Very first is the PN junction diode. Now, what is mean by PN junction diode? First of all, definition of PN junction. When P-type semiconductor and N-type semiconductors are joined together, then it is called as PN junction, and the diode is called as PN junction diode. The diode is nothing but the device which having two electrodes. One is anode, another one is cathode. Now anode side is nothing but P side, while the cathode side is nothing but N side. ठीक आहे, इथपर्यंत पॉइंट क्लिअर झाले PN जंक्शनचे. इनिशियली वेन देर इज नो सप्लाय अप्लाय टू दी PN जंक्शन डायोड, म्हणजे तुम्ही कुठलाही एक्सटर्नल सप्लाय दिलेला नाही, कोणतीच बॅटरी वगैरे कनेक्ट केलेली नाही त्या डायोडला. बरं, डायोडचा सिम्बॉल असा आहे, याच्यामध्ये ही जी प्लेट आहे ती इंडिकेट करते कॅथोड, इकडची साईड इंडिकेट करते ॲनोड. जेव्हा ह्या डायोडला तुम्ही सप्लाय नाही देणार, म्हणजे आता मी समजा इथे ड्रॉ करून दाखवते, ठीक आहे. सो हा काय झाला, ओपन सर्किट आहे, इकडनं ओपन सर्किट या मॅनरने, म्हणजे इथे कुठलाही मी सप्लाय दिलेला नाहीये. त्या कंडिशन मध्ये काय होतं, हा जो काही डिप्लेशन रिजन आहे तो फॉर्म होत असतो. हा डिप्लेशन रिजन कसा फॉर्म होणार, तर त्याला एक सिंपल आहे की ज्या वेळेस काहीच करंट नसतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात नॅचरली, त्यांचा जो अट्रॅक्टिंग पॉइंट आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर तिकडे जाणार. सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव्ह टुवर्ड्स दी होल साइड. ठीक आहे, म्हणजे पी साइड कडे मूव्ह होतात. ज्यावेळेस ते मूव्ह होत आहे त्यावेळेस इकडे काय होत आहे, त्यांची एक डिफिशियन्सी जनरेट होते. डिफिशियन्सी जनरेट झाल्यामुळे इथे पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स एन साइड कडे जनरेट होतात, आणि ज्या होल सोबत ते इलेक्ट्रॉन होल पेअरिंग फॉर्म करताय, इलेक्ट्रॉन होल पेअर फॉर्म करताना इथे काय होणार आहे, इथे त्याची इलेक्ट्रॉन्सची जागा इथे इथे होलची जागा काय होणार, इलेक्ट्रॉनने फिल होणार. इलेक्ट्रॉनने फिल झाल्यानंतर म्हणजेच काय होणार आहे, इथे निगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स जनरेट होणार. ठीक आहे, इथे सगळे निगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स पी साइडला जनरेट होतात. इमोबाईल म्हणजे काय, दोज कॅरियर्स विच आर नॉट मुव्हेबल वन, म्हणजे ते मूव्ह होत नाही, ते तिथेच सॅच्युरेट झालेले असतात. सो असं काय होत जातं, असं करत करत विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन गोज ऑन इन्क्रीजिंग, हेन्स देर विल बी नो करंट फ्लोईंग थ्रू दिस डायोड. तर करंट फ्लो होत नाही. आय इज इक्वल्स टू काय असतो त्यावेळेस, डायरेक्टली झिरो असतो. ठीक आहे, इट विल बी झिरो.
सो मग आता हे करण्यासाठी, ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, सिम्पली याला सप्लाय द्यायचा आहे. ठीक आहे, मग आपण सप्लाय कसा दिलाय की मी इकडे काय करणार, सिम्पली इथे एक मी पॉझिटिव्ह साईडला एक रेजिस्टर ऍड करेल. ठीक आहे, आणि इथे एक बॅटरी ऍड करेल. बॅटरीचे पॉइंट कसे, इकडे मायनस, इकडे प्लस. सो प्लस कुठे कनेक्ट केलाय, पी साईडला, मायनस कुठे कनेक्ट केलाय, एन साईडला. तेच इथे दिसतंय तुम्हाला. वेन पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी, एन साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी, देन इट इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक आहे, सो जेव्हा फॉरवर्ड बायसिंग होतं तर यांना काय मिळते, एनर्जी मिळते इलेक्ट्रॉन्सला. नाव इलेक्ट्रॉन्स विल फोर्स टू मूव्ह टुवर्ड्स दी पी साइड. when they will try to force to move towards p side, this depletion immobile charge carriers will न्यूट्रलाइज्ड. ठीक आहे, मग यांची व्हॅल्यू काय होत जाते, 0 होत जाते. हेन्स द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड ॲट सर्टन स्टेट इट बिकम्स 0. विड्थ काय झाली, 0 झाली, आणि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, मूव्ह व्हायला लागतात. आणि ही जी डायरेक्शन आहे ही असते इलेक्ट्रॉन करंटची डायरेक्शन. हेन्स द करंट विल स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू दिस डायोड. And the conventional current is nothing but the direction of conventional current is from positive side to negative side. So conventional current काय होतो, डायोड कडनं फ्लो व्हायला लागतो. तो असतो आपला फॉरवर्ड करंट या डायरेक्शननी, दॅट इज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, अँड दिस फॉरवर्ड करंट इज कॉल्ड ॲज IF. ठीक आहे, सो फॉरवर्ड करंट फ्लो होतो. इन द सेम, इन द अपोजिट केस, अपोजिट केसला काय होत आहे, ज्यावेळेस रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये P side is connected to N negative battery आणि N side is connected to plus positive terminal of battery. मग काय होणार इथे, सिम्पली तुमचा जो इलेक्ट्रॉन्स आहे दे विल मूव्ह अवे फ्रॉम दी जंक्शन. जेव्हा मूव्ह अवे होतात त्यावेळेस इथे काय होते, त्यांची डिफिशियन्सी होते. डिफिशियन्सीज म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स जनरेट होतात, सॉरी चार्ज कॅरियर्स हे म्हणता येणार, पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स जनरेट होतात इथे, पॉझिटिव्ह आयन्स. आणि इकडे होल्स काय होतात, मूव्ह होतात अवे फ्रॉम दी जंक्शन. हेन्स इथे पण काय होत आहे, निगेटिव्ह आयन्स जनरेट होतात. निगेटिव्ह आयन्स जनरेट झाल्यामुळे इथे विड्थ ऑफ डिप्लेशन काय होते, गोज ऑन इन्क्रीजिंग. डिप्लेशन रिजन इन्क्रीज झाली म्हणजेच नॅचरली इट इज द रिजन विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कॅरियर्स. हेन्स द ओव्हरऑल करंट flowing through this diode in ideal condition is 0, and in practically a very small leakage current is flow which is in microampere. So तो microampere मध्ये असतो. ठीक आहे, सो स्मॉल करंट फ्लो व्हायला लागतो, लिकेज करंट, जो ह्या याच्यामध्ये जे मायनॉरिटी कॅरियर्स असतात त्यांच्यामुळेच फक्त काय होतो, फ्लो होतो. ठीक आहे, सो रिव्हर्स बायस मीन्स डेफिनेशन लक्षात ठेवायची, when N side is connected to positive terminal, P side is connected to negative terminal, while forward bias P side to positive, N to negative. क्लिअर. आता काही कोणाला डाऊट फॉरवर्ड बायसिंग, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये, येस ऑर नो.